Thank you, Mahesh Bhai, for inviting us to speak. My name's Dr. Sachin Patel, and I'm here with my colleague, Dr. Milind Bhatt. We're GPs and we work in Brent. During this wave of the pandemic, many more people have been affected, especially in the last few weeks. Many of us know people who have been affected and have lost loved ones. It's really important for us to follow the rules and to stay at home so we can protect the NHS and to save lives. If you develop symptoms, then please get a test and isolate. I wanted to share my own experience, particularly of my parents who are currently fighting the COVID infection. My father, he's 73, he owns a shop locally, and he's always a person that tries to help people, and he wanted to help his friend. So he traveled to his friend's shop and he wore a mask like all of us are doing, and he thought that that would be enough to protect him and others around him. And he decided to speak to his friend outside. And because it's cold outside, they went into his friend's car for about 15 minutes to speak. The next day, he developed a fever, and he found it really hard to keep himself away from my mum in the house. And despite wearing masks when he was near her and she was wearing a mask, she also got COVID as well. Both of them have been very unwell for the last 2 weeks, as many others have. And there's been times when I've been worried that they might need to go to hospital. And thankfully, they're now getting better, but both of them are really, really weak. So please remember to wear your mask, but remember that you still need to reduce your contacts. Don't share a car with someone unless you're from the same household. And if you get symptoms, get tested quickly. Try and isolate in your own home. And we need to do this to protect our loved ones. I'm going to hand over to Dr. Bhatt as well, and he'll come in and speak some Gujarati and explain some of that back to you as well. Dr. Bhatt may be on mute. Okay, Jai Swaminarayan badaને. Yeah. ડોક્ટર પટેલે આપણને જે વાત કરી એમનો અંગત એક્સપિરિયન્સ આપણી સાથે શેર કર્યો કે એમના પેરેન્ટ્સ છે, એમના ફાધર અને મધર બંને 70+ છે, અને એમના ફાધર જે એક દુકાન ચલાવે છે એ બધા પ્રિકોશન લે છે. એમણે માસ્ક પણ પહેર્યું, પણ એમના એક મિત્રને સાથે કારની અંદર 10 મિનિટ એ લોકો બેઠા અને બીજા દિવસે એમને કોરોના વાયરસનું ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું. એ થયા બાદ ઘરમાં પણ એમણે પ્રિકોશન લીધા, એમણે પણ માસ્ક પહેર્યું, ડોક્ટર પટેલના મધર પણ માસ્ક પહેરતા હતા, પણ જે આઇસોલેશનના પ્રોપર નિયમોનું પાલન ના થયું એટલે એમના મધરને પણ કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ થઈ ગયું. આ માહિતીથી આપણને બે વસ્તુનો એમાં ખ્યાલ આવે છે. નંબર 1 કે જેમ કે ડોક્ટર પટેલના માતા પિતા બંને 70+ છે, એમને કોરોનાનું સંક્રમણ થયું, પણ બંને હવે ભગવાનની દયાથી સ્વસ્થતા બાજુ જઈ રહ્યા છે. તો એ બતાવે છે કે વાયરસ છે એ વધારે પડતો ડેડલી કે જોખમી નથી બની ગયો, પણ એ દર્શાવે છે કે માસ્ક પહેરવા છતાં પણ એ લોકોને આ સંક્રમણ થયું, નોર્મલ પ્રિકોશન રાખવા છતાં પણ સંક્રમણ થયું. તે દર્શાવે છે કે આ જે વાયરસ છે એ વધારે પડતો સંક્રમણકારી બની ગયો છે, કે જેથી એ વધારે ઝડપથી ફેલાય છે. એટલે આપણે આ વાયરસથી વધારે પડતા ડરવાની કે બીક રાખવાની જરૂર નથી, પણ આપણે થોડી સાવચેતી અને થોડા વધારે પ્રિકોશન રાખવાની જરૂર છે. તો હવેની સ્લાઇડ્સમાં આપણે જોશું કે આપણે કઈ પ્રકારે એના પ્રિકોશન્સ થોડા વધારે કાળજી રાખવી જોઈએ, અને ઘરમાં આપણે કેવી રીતે સોશિયલ આઇસોલેશન કરવું જોઈએ જો આપણને કોઈને સંક્રમણ થાય તો. એ વિશેની માહિતી આપણે હવે આગળ જોશું. Hopefully you have some slides up there. So what is close contact? We know that the COVID infection can spread through close contact. If you spend 1 meter apart, if you're 1 meter apart, even for more than 1 minute, this is contact. This is explained as a contact and close contact. Even if you are
2 meters apart and you are there together talking to your friend for more than 15 minutes, then we would count this as a contact. If you touch one another, this is a physical contact, and this would count as well. And this is even if you are wearing masks. એટલે અત્યાર સુધી આપણે જે કોરોના વાયરસના પ્રિકોશન આપણે હવે તો 1 વર્ષથી આપણે બધા લઈએ જ છે, અને આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે આપણે માસ્ક પહેરવું જોઈએ અને એકબીજાથી આપણે 2 મીટરનું ડિસ્ટન્સ રાખવું જોઈએ. એ પ્રકારની આપણને જે ગવર્મેન્ટની પહેલા બધી માહિતી હતી. હાવેવર જે આ નવો વાયરસ જે આપણે જેને નવું સ્ટ્રેન કહીએ છીએ, યુકેની નવી સ્ટ્રેન, એ વધારે સંક્રમણકારી છે. તો આપણે માસ્ક પહેરવું અને 2 મીટર ડિસ્ટન્સ રાખવું માત્ર એ જરૂરી નથી, પરંતુ આપણે થોડું એક્સ્ટ્રા પ્રિકોશન રાખવાની જરૂર છે. આપણે માસ્ક તો હંમેશા પહેરવું જ જોઈએ, પરંતુ આપણે કોઈના પણ સંપર્કમાં 1 મીટર એટલે કે 1 આર્મ્સ લેન્થ, 1 હાથ જેટલું ડિસ્ટન્સ, એટલા ડિસ્ટન્સની અંદર આપણે 1 મિનિટથી વધારે આવવું નહીં બને ત્યાં સુધી. અને આપણે કોઈની સાથે 2 મીટરનું ડિસ્ટન્સ રાખતા હોઈએ તો આપણે 15 મિનિટથી વધારે એમનો સંપર્ક 2 મીટર દૂરથી કરવો નહીં. પહેલા આપણે એવું કહેતા કે કોઈ આપણને સામે મળે, ખાસ કરીને યંગસ્ટર્સ અને ટીનેજર્સ, કે હેન્ડશેક ના કરે પણ એલ્બો શેક કરે કે પગથી શેક કરે. પણ એલ્બો ટચ કરવા કે પગ ટચ કરવા એ પણ એક સ્કિન ટુ સ્કિન ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ છે. તો આ નવા વાયરસ જે વધારે પડતો સંક્રમણકારી થઈ ગયો છે, તો આપણે એવો કોન્ટેક્ટ પણ આપણે અવોઇડ કરવો, કે જેથી આપણે કોઈ બી અજાણી વ્યક્તિ સાથે કે જે આપણા ઘરના મેમ્બર ના હોય કે આપણા સોશિયલ બબલમાં ના હોય, એની સાથે આપણે કોઈ પણ જાતનો સ્કિન ટુ સ્કિન કોન્ટેક્ટ કરવો નહીં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. So, as a general rule, we should not mix with anyone outside our household or support bubble. We should continue to not visit each other's homes, and we should only be sharing a car with those people in our household or our support bubble. એટલે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે આપણા ઘરના જે મેમ્બર્સ હોય અથવા જે આપણા સપોર્ટ બબલ્સના જે મેમ્બર હોય એનાથી બહારની વ્યક્તિનો આપણે કોન્ટેક્ટ કરવો નહીં. આપણે દિવાળીમાં ને બેસતા વર્ષમાં ને બધે આપણે એકબીજાના ઘરે નથી જતા, આપણે મંદિરમાં પણ આપણે બને ત્યાં સુધી નથી જતા, અને જઈએ ત્યારે બહુ ગીર્દી નથી કરતા. તો એ પ્રકારના જે ડિસ્ટન્સિંગના મેજર્સ આપણે પાલન કરીએ છીએ, આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરતા રહેવા જોઈએ. આના ઉપરાંત આપણે કોઈ જે આપણા ઘરના મેમ્બર ના હોય, આપણા ઘરના મતલબ કે આપણા ઘર હાઉસમાં રહેતા હોય એ મેમ્બર ના હોય, અથવા આપણા સોશિયલ બબલમાં ના હોય જે મેમ્બર, એમની સાથે આપણે કાર પણ શેર કરવી નહીં, બીકોઝ કાર પણ એક બંધ ક્લોઝ કોન્ટેક્ટની જગ્યા છે. So remember that if you have symptoms, get tested and isolate until you get the results. If you're positive, then you and your household and any close contacts from 2 days before your symptoms should all isolate for at least 10 days. Stay away from the other members of the household and avoid using the shared spaces. So even if you need to try and separate, and if you've got 2 toilets, use a separate toilet if you can. એટલે આપણે જો કોરોના વાયરસના લક્ષણો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે લક્ષણમાં તાવ આવતો હોય, કે ઉધરસ થતી હોય, કે આપણને સેન્સ ઓફ સ્મેલ કે ટેસ્ટ, આપણી સ્વાદ કે સૂંઘવાની શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ હોય, તો એ કોરોના વાયરસના સિમ્પટમ કહેવાય. અને એવા કોઈ લક્ષણો હોય તો આપણે ટેસ્ટ જરૂરથી કરાવો, અને જ્યાં સુધી ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ ના આવે ત્યાં સુધી આપણે આઇસોલેટ થવું જરૂરી છે. અને આપણે અને આપણી સાથે આપણા ફેમિલીના જે બી મેમ્બર હોય એ લોકોને પણ આઇસોલેટ થવું જરૂરી છે. હવે ફેમિલીની અંદર જે વ્યક્તિને કોરોના વાયરસના સિમ્પટમ હોય, એ વ્યક્તિએ જે વ્યક્તિઓને કોરોના વાયરસ સિમ્પટમ ના હોય એનાથી પણ આઇસોલેટ થવાની જરૂર છે. એટલે કે ફેમિલીની અંદર વિધિન ધ ફેમિલી પણ આપણે સેપરેશન રાખવું જરૂરી છે. એના માટે જે મેમ્બરને કોરોના વાયરસના લક્ષણ હોય એમને બને ત્યાં સુધી એમના પોતાના પર્સનલ રૂમની અંદર જ રહેવું, અને બીજા મેમ્બરનો કોન્ટેક્ટ બને એટલો ઓછો કરવો. એમને જરૂર પડે તો ખાવા પીવાની વસ્તુઓ આપણે દરવાજા પર મૂકી શકાય ને એ લોકો ત્યાંથી આવીને લઈ લે. જો આપણા ઘરની અંદર 2 ટોયલેટ બાથરૂમની વ્યવસ્થા હોય
તો પછી જેને કોરોનાના લક્ષણ હોય એમના માટે એક ટોયલેટ બાથરૂમ અલાયદું સેપરેટ રાખવું. અને જો 2 ટોયલેટ બાથરૂમ ના હોય તો એ બને ત્યાં સુધી જે મેમ્બરને કોરોના વાયરસના લક્ષણ હોય એમને એ ટોયલેટ બાથરૂમનો ઉપયોગ સૌથી છેલ્લે કરવો, જેથી પહેલા બીજા મેમ્બરો પહેલા એનો યુઝ કરી લે, નાહી ધોઈ લે, અને પછી જે કોરોના વાયરસના લક્ષણવાળા વ્યક્તિ એનો ઉપયોગ કરે. જ્યારે કોરોના વાયરસના લક્ષણવાળા વ્યક્તિએ ટોયલેટ બાથરૂમનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો બને ત્યાં સુધી 1 થી 2 કલાક સુધી બીજા મેમ્બરે એનો ઉપયોગ ના કરવો બને ત્યાં સુધી. તો આ પ્રકારના આપણે થોડા એક્સ્ટ્રા પ્રિકોશન ઘરમાં રાખવા જરૂરી છે કે જેથી આપણે ઘરના વ્યક્તિઓને સંક્રમણ થતું અટકાવી શકાય. અમે જીપી તરીકે અમે જોયું છે કે જ્યારે પહેલા કોરોના વાયરસની પીક હતી એપ્રિલ મે દરમિયાન, ત્યારે ઘરની અંદર 1-2 મેમ્બરને થતું હતું. પણ હવે અમે જોઈએ છીએ કે ઘરમાં એક વ્યક્તિને થાય તો આખા ફેમિલી વિધિન અ વીક કોરોના વાયરસ પોઝિટિવ થઈ જાય છે. તો સંક્રમણકારકતા વધી ગઈ છે, એટલે આપણે થોડા એક્સ્ટ્રા પ્રિકોશન રાખવા જરૂરી છે. Thank you, Milind. And just another point as well, if you've had contact with someone who's positive, because that's quite difficult, sometimes we want to go and get a test, even if we don't have symptoms. But actually, sometimes if you have had contact with somebody, the main thing to do is to remember that you need to isolate for 10 days, because you might develop symptoms in a few days' time, and then you could be passing the infection on to others. My advice and our advice is that don't get a COVID test unless you have symptoms, okay? Because otherwise it can get confusing. Your friend has been, or your relative has got COVID, then you've gone and got a test, which then says you're negative, so you think that you might be okay. But no, because you have had contact, that is the most important thing. The most important thing is to isolate for 10 days. If you develop symptoms, then go and get a test. That's the main thing. Yeah. એટલે ઘણા લોકોને એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે ભાઈ આપણે કોઈ કોવિડના વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવ્યા હોઈએ તો આપણે જલ્દી જઈને ટેસ્ટ કરાવી લઈએ, ભલે આપણને કોવિડના લક્ષણો ના હોય. અને ઘણા લોકો એવું બિલીવ કરે છે કે આપણે કોવિડનો ટેસ્ટ કરાવી લઈએ અને એ નેગેટિવ હોય અને આપણે કોવિડના લક્ષણ ના હોય તો પછી આપણે આઇસોલેશન થવાની જરૂર નથી. પરંતુ એવું જાણવામાં આવ્યું છે કે કોવિડની ટેસ્ટ જ્યારે કોવિડના લક્ષણ ના હોય ત્યારે કરીએ તો એ નેગેટિવ આવી શકે છે. એનો મતલબ એવો નહીં કે આપણને કોવિડનું સંક્રમણ નથી, પરંતુ જસ્ટ ટેસ્ટ છે એને અમારા મેડિકલ ભાષામાં ફોલ્સ નેગેટિવ કહેવાય, કે જેને કોવિડનું ઇન્ફેક્શન તો હોય પણ લક્ષણો ના હોય એટલે ટેસ્ટ એમની નેગેટિવ આવે. અને એવી રીતે જો ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે ને પછી આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન ના કરીએ ને આપણે બહાર જઈએ કે આપણા બીજા ફેમિલી મેમ્બર્સના પણ કોન્ટેક્ટમાં આવીએ તો આપણે કોવિડ છે ઇન્ફેક્શન બીજાને આપણે પાસ ઓન કરી શકીએ છીએ. એટલે બેઝિકલી કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે કોઈ પણ કોવિડના દર્દીના સંપર્કમાં આવ્યા હોઈએ તો આપણે 10 દિવસ આઇસોલેશન થવું. આપણને જ્યાં સુધી પોતાને લક્ષણ ના હોય કોવિડના ત્યાં સુધી કોવિડનો ટેસ્ટ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ 10 દિવસનું આઇસોલેશન પાડવાની જરૂર છે. Thank you, Dr. Sachin, Dr. Milind, for that very helpful and informative short presentation. I'm sure if it does even a little to make us think and keep us safe, it would have been a few minutes very wisely spent. And thank you both for joining our Sunday Sabha and giving us this talk.